الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدقت يا ربي وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين.
मोहब्बत और शफ़क़त से दुरूद इब्राहिम पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। आवाज़ अच्छा करो। इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुत तकरीम हज़रत उलमाए किराम, खुसूसन साहिब सदर इजलास हज़रतुल अल्लाम जनाब मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब, दीगर मौलाना हबीबुर रहमान साहब, और आज इस महफिल की सबसे बेहतरीन मेहमान मौलाना अब्दुल बासित खान शिराज़ी साहब, दीगर बुज़ुर्गान दीन, उलमाए किराम, तुलबाए इज़ाम, मेरे नौजवान साथियों, पर्दनशी माँ बहनों, आज 30 जनवरी 2025 ईस्वी मुताबिक दावत तबलीग निस्बत अल्लाह अज़्ज़ा व जल सुब्हानहु व तआला जामिआ अरबिया जमाल कुरान किशरगंज ए मदरसार ख़त्म कुरान और ख़त्म बुखारी उपलक्षे अल्लाह अज़्ज़ा व जल सुब्हानहु व तआला हमें और आपको दीन की निस्बत से यहाँ पर एक होने का तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल सुब्हानहु व तआला के दरबार पर कलिमत शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल सुब्हानहु व तआला जेखाने कोनो मदरसा कायम करें अथवा যেখানে কোনো ভালাই করার ইচ্ছা করেন সেখানেই আল্লাহ তাআলা মাদ্রাসার মতো নেয়ামতওয়ালা জিন্দেগি নসিব করেন। কোথাও মাদ্রাসা হওয়া এর মাধ্যমে শুধু দুনিয়াবি উপকার এমন নয়, আখিরাতের উপকার রয়েছে। বিশেষ করে মুর্দেগানের মাইয়েতানে হযরত যিনারা আছেন, মাদ্রাসার পশ্চিমে, পূর্বে, দক্ষিণে, উত্তরে যথেষ্ট বিস্তৃতি জায়গা পর্যন্ত যত মাকাবিরিন হযরত আছেন, আল্লাহ মাদ্রাসার বরকতে সকল কবর আযাবওয়ালা ব্যক্তিদের কবর আযাব মাফ করে দেয়। দুনিয়াবি ফায়দা কোথাও মাদ্রাসা থাকলে মাদ্রাসার আশপাশের বাড়িওয়ালাদেরকে রিজিকে আল্লাহ তাআলা বরকত দান করে। প্রত্যেকটি মাদ্রাসাওয়ালার পাশওয়ালারাই দেখবেন অনেক সম্পদের মালিক। আগে ছিল না, কিন্তু যখন থেকে মাদ্রাসা হয় তখন থেকে সে এলাকার মানুষ অর্থবিত্ত হতে শুরু করে। তাদের ঘরগুলোর ভিতরে দুনিয়ার শোহরাত এসে যায়। তাদের ঘরে দ্বীনি শোহরত আসে না এই জন্য যে তারা মাদ্রাসাকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকায়। এরা মাদ্রাসাকে ব্যাঙের ছাতার মতো মনে করে। মাদ্রাসার সাথে খারাপ আচরণ করার কারণে তারা অর্থে বড় হয়, কিন্তু রহমত আর বরকতে বড় হয় না। আল্লাহ তাআলা এরপরও বিস্তৃতভাবে প্রত্যেকটি মানুষকে বরকত দিয়ে যায়। এক একটি মাদ্রাসা এক একটি জাতির জন্য রহমত আর বরকত। যে ছেলেগুলি, যে মেয়েগুলি কোরআনে কারীম শিখছে, হাদিসে কারিমা শিখছে,
প্রত্যেকটি ছাত্র এবং ছাত্রী জামানার জন্য হেদায়েতের এক একটি মেয়ার হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। আপনাদের একটু বিবস্ব মনগুলাকে এদিকে করুন। কেউ ডানে তাকাচ্ছেন, কেউ বামে তাকাচ্ছেন, এক একজন এলোমেলো পরিবেশ, এলোমেলো ডিস্টার্বটাকে একটু এদিকে করুন। চেহারা বিমুখ করবেন না। আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন নিজেই আপনাকে আমাকে দামি বানিয়েছেন কোরআনের মাধ্যমে। কিসের মাধ্যমে? আওয়াজ দিয়ে বলেন, কিসের মাধ্যমে? কোরআনের মাধ্যমে। বহু মানুষ অর্থবিত্ত আছে, সম্পদশালী আছে, রাজনৈতিক বহু পরিচয় আছে, এই পরিচয় আল্লাহর আদালতে খানা নাই। এই পরিচয়ের কোনো মূল্যায়ন আল্লাহর কাছে নাই। আল্লাহর নিকটে মূল্যায়ন হলো ইলম আছে কিনা, দিন শিখেছো কিনা, কোরআন শিখেছো কিনা। আল্লাহর নিকটে দাম হলো কোরআনের, কোরআন পढ़ने वाला, কোরআন নিয়ে চলने वाला, কোরআন के मोहब्बत करी, कुरान के आजमत देने वाला, कुरान के इज्जत देने वाला, कुरान के मर्तबा देने वाला, कुरान के सलाम देने वाला, अर्थात आयातुल्लाह इबादुर रहमान उलमाए कराम के सलाम देने वाला, आलम के ताज़ीम करने वाला। आलमेर दाम पृथिवीर যত মানুষ আছে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর নিকটে উলামায়ে কেরামের দাম সবচেয়ে বেশি। সুবহানাল্লাহ। এইজন্য আহকামুল হাকিমিন বলে আর রহমান, আমি মেহেরবান পরওয়ারদিগার আলম। রহমান কে? রহমান হলো ওই সত্তা, ওই মালিককে রহমান বলা হয় যিনি বন্ধু দুশ্মন জাহেল আলেম কাফের মুসলিম গায়রে মুসলিম সবাইকে বন্টনে সমান করে, কাউকে বেশি কম দেয় না। আল্লাহ জমিনের জন্য রহমান, আল্লাহ জমিনের জন্য রহিম নয়। আল্লাহ পাক জমিন ওয়ালাদের জন্য রহমান, এই জন্য বলে আর রহমান, আমি রহমান। আমি কোরআনে কারীমের হিদায়াতকে আম করে দিয়েছি, কোরআনকে পরিপূর্ণ আম করে দিয়েছি। अगर कोई हिंदू कुरान को पकड़ ले तो हिंदू के लिए रहमत, कोई बद्द, कोई नसारा, कोई मजूसी, कोई और भी गैर मजहबी लोग कुरान को पकड़ ले तो मैंने उसके लिए कुरान को हिदायत करके भेजा। परवरदिगार आलम फरमा रही है हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। এদিকে তাকান, এদিকে তাকান, দৃষ্টি চেঞ্জ করবেন না, দৃষ্টি চেঞ্জ করবেন না। কোরআনে কারীমের মাধ্যমে জাতির হিদায়াত, যিনি কোরআনকে শক্ত করে ধরবেন তিনার জন্য এই কোরআন হেদায়েত, এই কোরআন রহমত, এই কোরআন বরকত, এই কোরআন মাগফিরাত। এই কোরআন দিয়ে যদি কেউ নিজের শারীরিক সুস্থতার জন্য যদি নিয়ত করে আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন সেটাও বলেন। এই কোরআনের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে শিফা দান করব। শারীরিক সুস্থতা চাও তাও কোরআনের মাধ্যমে, মানসিক সুস্থতা চাও তাও কোরআনের মাধ্যমে। আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন এই কোরআনকে জাতির জন্য হার লাইনের জন্য হেদায়েত এবং শিফা নাযিল করেছেন। আহকামুল হাকিমিন এই জন্য বলে আর রহমান, আমি মেহেরবান রব, করুণা করেছি তোমাদের উপরে। আল্লামাল কুরআন, কোরআনের ইলম দিয়েছি, যে ইলমের মাধ্যমে তোমরা আমি রবকে চিনবা, আখিরাত চিনবা, পরকাল চিনবা, জান্নাত চিনবা। জাহান্নামকে চিনে জাহান্নাম থেকে বাঁচবা, নেকিকে চিনবা, বদিকেও চিনবা।
নেকির মাধ্যমে আমার কুরবাত হাসিল করবার, বদির মাধ্যমে নিজের জিন্দেগিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি করবা। বদিকে ছাড়ার মাধ্যমে, নেকিকে ধরার মাধ্যমে। নেকি তোমার কাজ, বদ তোমার কাজ নয়, কিন্তু বদ তোমার দ্বারা হবে। গুনাহ তুমি ইচ্ছাকৃত করবা না, গুনাহ তোমার সামনে এসে যাবে। আহকামুল হাকিমিন রাব্বুল আলামিন এই জন্য নাম দিয়েছে আর রহমান। আমার মেহেরবানি ছাড়া তুমি চলা অসম্ভব। তোমার যে নিঃশ্বাস তোমার নাকের ডোকায় তুমি দেখো, এটা আমার মেহেরবানি। তোমার আকলের ভিতরে যে ভাবার মতো যোগ্যতা দেখেছো, এটা আমার মেহেরবানি। তোমার কানে যে সামাতের কুওয়াত আছে, এটা আমার মেহেরবানি। তোমার জবানে যে নুতকিয়তের অবস্থান আছে, এটা আমার মেহেরবানি। তোমার হাত চলছে, এটা আমার মেহেরবানি। তোমার অঙ্গ চলছে, এটা আমার মেহেরবানি। তুমি যা পেয়েছো সব আমার মেহেরবানি। তোমার দৈনিক যে খাবার খাও, পানি পান করো, এটা আমার মেহেরবানি। এটা কোনো রাজনীতির পরিচয় মেহেরবানি নয়, কোন নেতার নেত্রীর পাওয়ার নয়, কোন অর্থশালী বিত্তশালীর পাওয়ার নয়। যারা আমার কুদরতের সামনে দুনিয়ার অর্থবিত্তকে পেশ করে, যারা আমার শান আর ইজ্জতের সামনে দুনিয়ার মসনদকে পেশ করে, যারা আমার শান আর ইজ্জতের সামনে দুনিয়ার রাজনীতির অবস্থাকে পেশ করে, তাদের প্রতি আমার মেহেরবানির নজর নাই। যেভাবে বিয়ে বাড়ির ভিতরে কুকুরকে হাড় গুড় দেয়, গোশত দেয়, অধিক পরিমাণ দেয়। দেখবেন বিয়ের বাড়িতে যত দাওয়াত দেয়, যত মেহমান খায়, সব মেহমানের চেয়ে কুকুরে গোশত খায় বেশি। কুকুরে বহু মেহমান এমন আছে 1 টুকরা 2 টুকরা গোশত খায়, কুকুরে 2 টুকরা খায় না, 2-4 কেজি খায়। মেহমানে হাড্ডি খায় না, হাড্ডি কুকুরে খায়। এই জন্য যাদের কাছে দুনিয়ার অনেক অর্থ, এর মানে তার উপরে আল্লাহ দয়া করেছে এমন নয়। যদি অর্থ হালাল হয় তাহলে দয়া, যদি অর্থ কি হয় হালাল হয় তাহলে দয়া, যদি অর্থ হারাম হয় তাহলে দয়া নয়, এটা কুকুরের খাবার। কিসের খাবার? সারা মেহমানওয়ালা বাড়ির ভিতরে কোনো মেহমান এই পরিমাণ খায় না, 10টা কুত্তা যায় খায়। এই জন্য যাদের কাছে খুব অর্থ দেখবা কিন্তু দিন নাই, অনেক রাজনীতির পরিচয় দেখবা দিন নাই, এরা কুকুরের সমান, এর চেয়েও নিকৃষ্ট। যারা বিভিন্ন পরিচয় আছে কিন্তু দিন আছে, তার কাছে দিন বড়, তার কাছে রাজনীতি বড় নয়। সেই দিনকে প্রাধান্য দেয়, দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় না। সে নামাজ ঠিক রেখে দুনিয়া করে, নামাজ ঠিক রেখে রাজনীতি করে, আল্লাহর ইবাদত ঠিক রেখে রাজনীতি করে, আল্লাহ পাকের ইবাদত ঠিক রেখে দুনিয়ার সব করে। এই ব্যক্তির দাম আসমান ও জমিনের হাজারো মানুষের চেয়েও বেশি। জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন। এই জন্য আহকামুল হাকিমিন রাব্বুল আলামিন প্রথম নামে বলেছে আর রহমান। মেহেরবান পরওয়ারদিগার আলম নিজের দয়াকে জাতির সামনে পেশ করে করে জাতিকে বলে, ইয়া আইয়ুহাল ইনসান মা গররাকা বিরাব্বিকাল কারীম আল্লাযী খালাকাকা ফাসাওয়াকা ফাআদালাকা ফি আইয়ি সূরাতিন মা শাআ রাক্কাবাক কাল্লা বাল তুকাযযিবুনা বিদ্দীন ওয়া ইন্না আলাইকুম লাহাফিযীনা কিরামান কাতিবিন ইয়ালামুনা মা তাফআলুন। আহকামুল হাকিমিন খুব দরদার মায়া নিয়া নিজেই তোমাদের সামনে বলে, আমি তোমাকে তো বানাইলাম, আমি তোমাকে নকশনায়ান দিলাম, আমি তোমার ঢাঁচা বানাইলাম, আমি তোমাকে ইজ্জত দান করলাম, আমি তোমার চেহারা বানাইলাম,
আমি তোমার হাত পা বানাইলাম, আমি তোমার সব কিছু বানাইলাম, কিন্তু তুমি আমাকে ছেড়ে কার জন্য তুমি দেওয়ানা পাগল?